मोहतरम मुसलमानों, अल्लाह जल्ल जलालहू कुरान पाक के दा खसियत या खैर सूख से कुरान पाक यो आयात वावरी और पागे बांधे गौर और फिक्र की दगा आयात द कुरान पाक दगे इंसान द परा द जिंदगी द तब्दीली सबब गर्जेगी। कुम आयात से माता सो तिलावत कचरे पदग आयात बांधे इंसान सोचो की, मुसलमान सोचो की, फिक्र हो की सपदग आयात के अल्लाह जल्ल जलालहू मुतासोता सफर मैली दी पदगे बांधे गौर और फिक्र हो की और ब्या पदगे आयात बांधे अमल हो की दगे की आयात बो दगे इंसान द परा द हिदायत जरिया वो गर्जेगी और हमेशा द परा बदगे इंसान द परा दगा आयात द निजात जरिया वो गर्जेगी और द कामयाबी जरिया वो गर्जेगी। पदगे आयात के अल्लाह जल्ल जलालहू मुसलमानों तायुलो हिदायत फरमायल दे। दरे आयात मफहूम पेश कवलो ना पहला पहला मौजूदा दौर की दमू तासो पर जहनुन की आम मुआशरे इंसानों पर जहनुन की चुकुम सवाल दे आगा सवाल जतासो ता पेश कौं सवाल दा दे सनन पर दुनिया की मुसलमानान पर दुनिया की चपकू में हिस्से के मुसलमानान दी, चाहे आगा पर मशरिक की दी और चाहे आगा पर मगरिब की दी, चाहे का आगा शुमाल तरफ तदी और का जुनूब तरफ तदी द दुनिया पर कुमी हिस्से के मुसलमानान वसीगी आगा मुसलमानान सदे परेशान दी। मुसलमानों पर माबैन की कत्लू न दी न मुसलमानों विने तुईगी न मुसलमानों इज्जत से दे आगातार पतार दे। सुमरा से पर दुनिया की नजर वकड़ेशी मुसलमानान पर इफरादी लिहाज सरा मुसलमानान दोनों मजहबों ना जियाद थी। वो दुनिया की यहूद दी, नस्वारा दी, दारंगे मुशरिकीन दी, दारंगे नूर मजहबुन दी, लेकिन मुसलमानों तादाद से दे आगाजियात थे। दारंगे का पदग लिहाज सरा वकतेशी मली लिहाज सरा वकतेशी नो पर दुनिया की सुमरा से कीमती अशिया दी लका पेट्रोल और डीजल और दगा से मादानियात वगैरह पागोबा ने मिल्कियतम द मुसलमानों ज़्यादते दो शयूनो बावजूद सदा मुसलमान सरा ज़्यादती पदगो बांधे तसरुफ द मुसलमान दे पे अफरादी ताकत लिहाज सरा मुसलमान ज़्यादते ब्याम मुसलमान पर हर जय के परेशान दे, मुसलमान पर हर जय के पर जंग दे द मुसलमान इज्जत से दे अगर लुटकीगी द मुसलमान विना तुईगी मुसलमान परेशान दे। कचाना तपोसो की सदावली न हर ईमान खावन से दे आगा पदगे खबर बांधे पोई दे शेरदा मुसलमान सनन परेशान दे दा जका सो मुसलमान द अल्लाह ना बगावत करे दे, मुसलमान अल्लाह ना बगी जुड़ शवे दे, मुसलमान द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शरीयत ना एरास करे दे, द अल्लाह न फरमान जुड़ शवे दे, द अल्लाह अवामिर न मनी, द अल्लाह न वहियो न इज्तिनाब न कई, परहेज न कई और दारंगी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शरीयत पाबंदी न कई द दगे बगावत द वजना मुसलमान से दे रन पर हर जय के परेशान दे।
دومره هر سړی پوی دی چې د مسلمان د پریشانی سبب د مسلمان د ضلالت سبب هغه دا دی چې مسلمان د الله نه بغي جوړ شوی دی او دغه د پاره مختلف جماعتونه چې د هغه کار کوي تبلیغیان حضرات ګرځي اغام د پاره چې د مسلمان اصلاح وشي او علماء کرام درسونه وغیرہ کوي اغم دا مقصد وی چې د مسلمان اصلاح وشي او دارنګي مصنفین حضرات کتابونه لیکي اغام د پاره چې د مسلمان اصلاح وشي تصوف علماء کرام او خانقاګان آباد کړي دي اغزه کې ذکر او اذکار ور کوي خلکو ته د پاره چې د مسلمان اصلاح وشي لیکن د غټولو باوجود د مسلمان اصلاح نه کیږي او د غټولو باوجود مسلمان صدا اغاریس پریس پریشان دی او ریس پریس صدا اغا بيدینه کیږي لکه سو جمعه ورسته تاسو ته ما اغا تعداد خیال او پاکستان کې څومره علماء کرام فارغيږي او څومره معلمات صدا زنانا فارغيږي او څومره حفاظ کرام او څومره حافظات زنانا صدا اغا فارغيږي او څومره د تبلیغ ولکار ګوره کیږي ګوره په هر جماعت کې د جمعې بیان کیږي او دارنګي په مرکزونو کې شب جمعې کیږي او دارنګي اجتماعات تبلیغي اجتماعات کیږي لیکن د ټولو خبرو باوجود سره مسلمان کې مغسی بيدینی سره هغه په تیزی سره روانه ده او د دین ورکی هیڅ پته نه لګيږي د دین مهنت کیږي خو د دینداری په خلکو کې څه پته نه لګيږي د دین نه مغسی لري ده شاعر فرمائی کنا یہ کیسے منزل ہے اور کیسے راہ ہے صدا سرنگی منزل دے اور سرنگی لیار دے تک گئے پاؤں چلتے چلتے پتلو تلو باندے دماغ پہ ستڑی شوی لیکن اب بھی وہی فاصلہ ہے لیکن وسم مغا ہمرا فاصلہ دے جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے سو سمرا فاصلہ دا سفر نہ پہلا ہوا نن نسو کالا پہلا د دین والا دمرا محنت نو دمرا علماء کرام نو دمرا د دین والا واعظ و نصیحت نو دمرا تصنیفات نو دمرا خانقاګانې نوي او اوس د هغه باوجود څه زیاتې شوي خانقاګانې زیاتې شوي مدرسې زیاتې شوي مرکزونه او مسجدونه زیات شو علماء کرام زیات شو وعظونه او تقریرونه او نصیحتونه زیات شو لیکن هغه باوجودم مغمره فیصله پاتې ده څومره څه مخکې وا صدا څه وجه ده صدا مسلمان کې دینداری طرف ته نه رسي او بيدینی ور کې ورېس پورې صدا هغه زیاتیږي نو ما تاسو ته ویلو څه کدا چانم تاسو کې کنه نو هر یو پوهه انسان څنګه کې لګ ډېر عقل او شعور وی هغه یې مسلمان د الله نه بغاوت کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نه اعراض کړی دی د هغه په وجه باندې مسلمان څه دی نن خوار او زار دی د مسلمان عزت زده هغه دغه وجه نه لوټ کیږي چې مسلمان الله نه بغي جوړ شوی دی مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نه څه دی هغه بغاوت کړی دی د دغه مادات است خبره کړی و څه هغه سوال دی نو هغه سوال دا دی چیرې دا ولې ترقی نه کوي نا مسلمان ترقی ولې نه کوي مسلمان دینداری طرف ته ولې نه رسی مهنت خود دین ولا ډیر دی تبلیغ ولا ډیر دی وعظ او نصیحت ډیر دی لیکن هغه باوجود سره مسلمان کې مغسی بيدینی دی او دینداری طرف ته نه رسی نو هغه د سوال ولا جواب شاه سلام حقیقت نشته دی کوم آیات سما تاسو ته تلاوت کو په دغه آیات کې الله جل جلاله د دغه سوال ولا جواب ذکر کړی دی الله پاک په دغه آیات کې فرمایي او خلق ته آغا د نورو مسلمانانو ولا د اصلاح ولا کوشش کوي لکه زه تاسو ته بیان کوم د لپاره کوم سره زه د تاسو اصلاح وکم هر جماعت نه خطیب او مقرر بیان څه کوي
نو هغه دا غرض او مقصد وی را د خلکو اصلاح وشي خلک دینداری طرف تراشي نو الله پاک په دغه آیات کې فرمایي او خلکو تاسو هغه د بل مسلمان ولا اصلاح کوي بلکې هر مسلمان ته دغه خبره اعلان کوي چې اے مسلمانا ته کچره د بل مسلمان ولا اصلاح کول غواړي نو ته د اصلاح په طریقې باندې څه دی و چلےګا سرنګي تحت حکم شوه دی هغه سي د بل مسلمان ولا اصلاح وکا په دغه آیات کې الله پاک فرمایي هغه خلکو ته هغه د نورو مسلمانانو اصلاح کوي څه پتا سو کې یو عیب دی زکه د خلکو ولا اصلاح نه کیږي هر یو مسلمان د بل مسلمان ته نصيحت کوي او کنه کوي خپل پلار خپل بچیو ته نصيحت کوي تر ورونو ته نصيحت کوي ورور ورونو ته نصيحت کوي د مسجد امام مقتدیانو ته نصيحت کوي لیکن دا په یو بل باندې اثر نه کوي نو هغه د پر الله جل جلاله په دغه آیات کې فرمایي سپتاسو کې یو عیب ده هغه عیب دا ده ستاسو کلا بل مسلمان ته نصيحت کو نو د نصيحت ولا آغاز ابتدا څه ده هغه تاسو د بل نه کو بل مسلمان نه د هغه ابتدا کو حالانکه قرآن پاک کې په دغه آیات کې الله پاک د خپل ځان نه د شروع کولو ذکر کړی دی الله پاک فرمایي دغه آیات کې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا یضرکم یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم اے مومنانو پتاسو باندې خپل ځانونه سدي تاسو باندې ټولو نه ډومبه خپل ځانونه دي ستاسو د خپل ځان ولا اصلاح ولا کوشش وکړو تاسو خو د اصلاح کوشش کوو څه د بل عقیده خراب ده د بل منځ خراب ده د بل ولا زکات کې فرق ده د بل ولا روزي کې فرق ده د بل ولا عبادتو کې کمی ده د بل ولا اخلاقیاتو کې کمی ده د بل څه د پړوسی ولا حق نه ادا کوي لیکن خپل ځان ته نه ګوري څه د ما څه عقیده ده د ما څرنګي موز ده د ما څرنګي روزه ده د ما څرنګي حج ده د ما څرنګي اخلاقیات دي د ما څرنګي معاملات دي د ما څرنګي معاشرت ده نو الله پاک په دغه آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنو علیکم پتاسو باندې ټولو نه اول خپل ځانونه دي ستاسو د خپل اصلاح وکړو خپل عقیده درست کو خپل عبادت برابر کو خپل معاملات برابر کو خپل اخلاقیات معاشرات سره برابر کو زکا لا یضرکم ضرر نشي در کول تاسو ته من هغه سو دولس هغه گمراه دي د بل ولا ګناه د دوا بل پتا باندې نشته ده هغه کا ګناه کوي هغه نه به الله پاک خپل تپوس کوي ته څه ګناه کوي تا نه به الله پاک خپل تپوس کوي ته څه نیکی کوي تا ته خپل بدلا ملويږي او بل څه نیکی کوي هغه ته خپل بدلا ملويږي دا معنا نه ده چې د بل ولا فکر بنه کوي د آیات معنا دا نشوه یره ته بل فکر سره کوي نه بل به مستس بالکل راغواړي نه بل به نیکی طرف ته راغواړي نه بل به بدینه بالکل منی کوي نه په دغه آیات کې الله پاک د مسلمان اصلاح کوي سو کوم خلق د بل مسلمان اصلاح کوي په هغه کې هغه عیب ده عیب دا ده چې مسلمان د اصلاح د پر ابتدا د بل نه کوي حالانکه ابتدا د ځان نه پکار ده خپل ځان برابر کی خپل عقیده برابر کی خپل اعمال برابر کی بیا ته بل ته دعوت ورکوا د تا په خبرې کې به اثر وي د تا په خبرې کې به وزن وي د تا خبرې کې به قوت او طاقت وي هغه به فورا منل کیږي نو الله پاک فرمای یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا یضرکم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم پتاسو باندې خپل ځانونه دي لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم تاسو ته ضرر نشي درکولای هغه څوک چې هغه گمراه دي اذا اهتدیتم خو کله تاسو په خپل هدایت باندې
کله چې تاسو خپله برابر یو بیا تا ته د بل ګمرهي ضرر نشي درکولی ځکه الی الله مرجعکم جمیعا د ټولو ولتلل الله ته دي مو ټولو ته به مرګ رسي ټول به د الله په حضور کې پیش کیږو هر چا نه به الله پاک د خپل عمل په باره کې تپوس کوي الله پاک چا سره ظلم نه کوي سو ګناه بل کړي دی او بوج به په ما شي ګناه ما کړي دی بوج به په بل شي بدلا به هغه نه خلی دسه الله پاک نه کوي الی الله مرجعکم جميعا ټولو الله طرف ته تلل دي فینبئکم بما کنتم تعملون خبر به یعنی پته به ولګیږي هر چاته صدمات څه عمل او د ما څه بدلا دی او د بل څه عمل او د هغه څه بدلا دی هر چاته به د خپل د دنیوي زندگی د تیراولو نتیجه اغزه کې میلاو شي نو دغه آیات کې الله پاک د مسلمانانو اصلاح د پاره دا خبره ذکر کړی دی د بل مسلمان اصلاح څه ته غواړي د هغې آغاز او ابتدا د خپل ځان نه کوه د بل نه مه کوه کله چې ته خپل ځان نه شروع وکړې بیا به ټولو مسلمانانو باندې د تا خبرې اثر وي او کله چې ته د بل د اصلاح ولا کوشش کوي نو بیا د تا په خبرې کې به هیڅ وزن نه وي ځکه چې هغه کې الله رضا نشته دی او کله چې په یوې خبرې کې الله رضا نه وي یو عمل کې الله رضا نه وي هغه عمل الله ته قبول نه وي او په هغې عمل باندې د مسلمانانو اصلاح هم بیا نه کیږي کله چې یو تره وي چې هغه خپل وراره ته نصیحت کوي خو څه د هغه په زړه کې د هغه خیرخواهي وي او خپله هم په هدایت باندې وي نو هغه وراره باندې به هغه نصیحت اثر کوي کله چې پلار یو زوی ته نصیحت کوي او هغه پلار د زوی دپاره خیرخواه وي په زوی باندې به هغه اثر کوي کله چې یو امام خپلو مقتدیانو دپاره خیرخواه وي او هغه هغو ته نصیحت کوي نو په هغو باندې به اثر کوي کله چې یو عام انسان پورا امت دپاره خیرخواه جوړ شي بیا به پورا امت دپاره د هغې هغه خبره چې دی هغه مؤثره وي په هغو باندې به اثر کوي د هندوستان یو عالم معین الدین اجمیری رحمه الله هغه بری کې رسی چې دا د بغداد په سفر باندې لاړو نو په چند ریزو کې 70,000 عیسیانو په څو ریزو کې 70,000 عیسیانو په ده باندې ایمان راوړه د ده په وعظ باندې د هغو خلکو ته دعوت ورکړه نو هغو خلکو د دغې والا دعوت قبول کو او 10,000 عیسیان او غیر مسلم څه د هغه په دین کې داخل شو او لیکلي دي چې 9 لکه مسلمانانو د ده په وعظ او نصیحت سره خپل پخواني ژوند نه توبه وبسته یعنی ګناهونو نه توبه یې وبسته او عزم یې وکړه آینده دپاره چې موږ به آینده دپاره کله څه دی ګناه نه کوو نو کله چې انسان د بل ولا اصلاح ولا یعنی خپله اصلاح وکړي هغې نه بعد څه د بل اصلاح کوشش کوي بیا به الله پاک هغو خلکو ته ضرور د هغو زندگی بدلوي د نن چې د مو زندگی نه بدلیږي وجه دا دی چې مو خپله ګناه نه ډک وو او بل ته یې خپله مو اخلاق څه دی داسې حال وي څه ونه خلک کرکه کوي لیکن بل ولا اخلاقو ولا ذکر کوو بل ته د اخلاقو دعوت ورکوو خپله عقیده مو خرابه ده بل ته د عقیدې دعوت ورکوو خپله مونځ نه کوو او بل ته د منځه ولا دعوت ورکوو نو پهله څه دی هغه خپل ځان برابرول دي او چې هر یو سړی خپل ځان برابر کړي بس بیا دي څوک بس بیا خو ټول برابر دي که نه څه زه ځان برابر کوم بل ځان برابر کړي بل ځان برابر کړي بس بیا ټول مسلمانان برابر دي نو هر سړی چې دی هغه د خپل اصلاح ولا کوشش وکړي ځکه تاسو ته بیان کوم زه دا ونه یم چېرې زه خو ټول پاک صاف یم او منبر باندې پاسه ناست یم زه کیدای شي تاسو نه زیات مجرم وم تاسو نه زیات ګناهګار وم نو زه د خپل اصلاح کوشش وکوم چې دا خبرې زه دو ته ځکه کوم سما زړه نه دي منلي ما عقیده برابره نه دی ما عمل برابر نه دي ما اخلاق برابر نه دي چې دا برابر شي او تاسو دا ونه یو چېرې دا خبرې مو ته نه کوي چاته به کوي نو هر یو سړی دا سوچو کې یاره دا خبرې خو ما ته لکه کوي په دغې خبرې خو ما کې کمی دی په دغه اخلاقو خو ما کې کمی دی د مور پلار نه قدري خو ما کې کمی دی
عقیده خو ما کې کمی دی، د مونځ خو په ما کې کمی دی. نو هر یو سړی د خپل اصلاح ولا کوشش کوي، بیا به الله پاک اسلامی معاشرې ته طاقت ورکوي، بیا به د مسلمانانو اصلاح کیږي. مسلمان به دغه ذلت نه څه دی هغه وځي، او بیا مسلمان څه الله تعالی سوچتوي، فوراً به الله د هغو مسلمانانو سوال څه دی هغه قبلوي. نن مسلمانان که استسقا کوي سوال یې نه قبلیږي، توبه کوي او الله یې توبه نه قبلوي، منځونه کوي دعاګانې غواړي او دعاګانې نه قبلیږي. وجه دا دی چې هر یو سړی د بل اصلاح کې لګېدلی، خپل اصلاح ولا څوک هم کوشش نه کوي. داسې سړی د خپله اصلاح وکړي لکه څرنګې په یو خور کې چا تنبوان لګولی وي که نه، تنبوان، او پاسه ځنه چا اعلان وکړ چې یاره خور راغله اوبه راغلی، نو هر یو کس د خپل تنبو، د خپل سامان، د خپل بچی، د خپلو شیونو والا غم کوي. یاره د ما والا تنبو یونسي، د ما والا بچی یونسي، د ما والا سامان دغه خور یونسي، د بل تنبو والا څوک هم غم نه کوي. دغسې هر یو سړی د خپل ځان والا فکر وکړي. کله چې خپل تنبو وخېږي بیا د بل والا فکر هم پکار دی، خو پهله د خپل تنبو والا سوچ پکار دی چې بل والا تنبوان درړی او تا والا څه دی هغه الګاډې وړوي. نو خپلې عقیدې والا کوشش کول چې یاره د ما والا عقیده برابره شي، ما والا زندگی برابره شي، ما والا اعمال څه دی هغه درست شي، زه د الله د احکاماتو تابعدار جوړ شم، زه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د شریعت تابعدار جوړ شم. بیا څه ته بل ته دعوت ورکوي نو دا به بیا مؤثر وي. او بیا څه مسلمانان څه د الله نه سوال کوي، الله به سوال څه دی هغه قبلوي. لوی لوی بزرګان د مو تاسو اکابرو کې تیر شوي دي، هغو کله دا سوچ نه دی کړی چې یاره په معاشرې کې خلک څه دی هغه ګناهګار دي، خلک رشوت خوره دي، خلک سود خوره دي، خلک زناکار دي، خلک حرام خوره دي. دا سوچ هغو نه دی کړی. هر د مو اکابرو څه دی دا سوچ کړی دی چې یاره په ما کې دغه کمی دی. زنونی مصری رحمه الله باره کې رسی څه په مصر کې یو ځل قحط راغله، زنونی مصری رحمه الله ته خلک راغلو او ورته عرض وکړو حضرت ډېرې مودې نه باران نه دی شوی، قحط دی، اوبه نشته دي او غلا نشته دی، څه نشته دي، څه کول پکار دي؟ زنونی مصری رحمه الله ورته فرمایي صدقات په دور کې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بداوه چې کله به قحط راغله کله به رنونه نه کیده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بو استسقا د پر اوته دواره کا تمونځ به وکړو، دعا به غوښته، توبه به وکړه، نو الله پاک به صدې توبه به قبول کا او الله پاک به باران وکړو. خبره خدا ده. زنون مصری رحمه الله فرمایي څه طریقه خو همدغه ده، څه د باران غوښتو دپاره به الله دربار ته وځو، میدان ته به وځو، استسقا به کوو، الله ته به توبه کوو، استغفار به کوو، الله نه به غواړو. خو هغې نه پهله دا سوچ کول پکار دی چې دا باران الله ولې نه کوي؟ الله سره بارانونو کمی راغلی دی، اوبو کمی راغلی دی، یا الله سره طاقت او قدرت ختم شوی دی، نعوذ بالله باران ورولی نشي؟ ولې دا باران نه کوي؟ ورته وی فرمایلو څه باران الله هله نه کوي کله څه الله ناراضه شي. په مسلمان باندې په دنیا کې څه کوم مصائب کوم تکلیفونه مصیبتونه سره رسي دا د مسلمان د عملونو د وجه وي. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، نه رسیږي تاسو ته یو آفت او مصیبت مگر د تاسو د لاسونو په وجه باندې، یعنی تاسو څه کوم اعمال کړي دي هغو اعمالو په بدل کې تاسو باندې څه دی دغه قحط رسي، وچوبې رسي، تکلیفونه رسي، مصیبتونه رسي، نو دا د مسلمان د خپلو عملونو په وجه باندې دي. نو زنون مصری رحمه الله هم فرمایي باران الله نه وري د خو مقصد دا شو چې الله خفه شوی دی، خو اوس دا معلومون پکار دي چې الله د چا نه خفه دی، الله چا خفه کړی دی، چا داسې عمل کړی دی چې په هغه سره الله خفه شوی دی و الله باران نه وري. نو ټولو نه پهله زنون مصری رحمه الله فرمایي چې د ما د عقیده دی،
د ما دا ایمان دی صدا ټولو نه زیات مجرم څه دی هغه زه یم ټولو نه زیات ګناهګار زه یم ټولو نه زیات نافرمانه د الله زه یم ما د الله د اوامرو تابعداري نه دی کړې ما د الله د نواهیو نه اجتناب نه دی کړی ما نه الله خفه شوی دی ما په عباداتو کې څنګه چې د الله پاک د عبادت ول حق واغسې نه دی کړي نو دا الله ما خفه کړی دی د وجې نه زه خپله بیشتره راخلم او د مصر نه وځم چې الله پاک په تاسو باندې باران وکړي نو هر سړي د هغه کوشش وکړ الله پاک څه دی هغه فورا باران څه دی راوورول نو دارنګې هر یو سړی دا کوشش وکړي یاره دا باران څه نه ورېږي دا په ما کې کمی دی موږ یو هلکه باران نشته دی باران به الله څنګه وورئ د خلک ګوره زناګانې کوي د خلک ګوره سودونه کوي د خلک ګوره مور پلار بېزتیانې کوي او خلک ګوره څه دی غلطې عقیدې دي و دا سوچ نه کوي یاره د ما څنګه عقیده دی د ما څنګه عبادت دي ما ګاونډي سره څنګه سلوک دی د ما څنګه اخلاق دي د ما مور پلار سره څنګه سلوک دی هر سړی څه دی د خپلو اعمالو ته خپلې زندګي ته څه دی وګوري بیا به الله پاک په زندګي کې څه دی بدلون راولي نو الله پاک مو تاسو ته دغه آیات کې خطاب کوي چې تاسو د خپل ځان نه شروع وکړو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو علیکم انفسکم په تاسو باندې ټولو نه پهلا خپل ځان دی خپل ځان برابر کو ځکه که تاسو یې څو خلک ګمراه دي نو د خلکو ګمراهي لا یضرکم هغه ضرر نه درکوي تاسو ته من ضل اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت باندې یو کله چې تاسو په خپله په نیکۍ باندې یو برابر یو بیا تاسو د هغو وله ګمراهي تاسو ته ضرر نشي درکولی الی الله مرجعکم جمیعا د هغو ټولو خلکو وله تلل الله ته دي او ټولو نه به الله پاک تپوس کوي او ټولو وله پته به اغزه کې ولګي نو هر یو سړی د خپلې اصلاح وله کوشش وکړي نن هم څه دی الله مونه خفه شوی دی په مسلمان باندې کومه وبا سره غلی د درېیمه میاشت دی دا وبا شروع دی څومره انسانان څه دی هغه مړه شو دا الله خفا دی مسلمان خو هغه مسلمان دی چې الله پاک ته خوښ دی مسلمان څه هر انسان الله ته خوښ دی انسان په باره کې رسي او یا امیندو نه زیات محبت الله ورسره ساتي هر انسان سره الله د او یا امیندو نه زیات محبت ساتي هغې به وجود څه مسلمان دغسې خوار او زار دی مسلمان ذلیل دی مسلمان په مصیبتونو کې مبتلا دی د هغې وجه دا دی چې مسلمان الله خفه کړی دی مسلمان د الله نه بغاوت کړی دی الله د دین نه بغاوت کړی دی مسلمان د رسول صلی الله علیه وسلم د شریعت نه بغاوت کړی دی په دغې وجې باندې الله خفا دی چا الله په عقیدې لحاظ سره خفه کړی دی چا الله څه دی عباداتو لحاظ سره خفه کړی دی د الله احکام نه مني چا الله څه دی هغه حرامو لحاظ سره خفه کړی دی حرام ګټي چا الله حرامي طریقې سره مال څه دی هغه خرچ کوي یعنی چا څه لحاظ سره خفه کړی دی چا څه سره خو الله خفا دی الله ته خوشحال نه کو الله سره راضي نه کو د مو تاسو د نجات والا بله لیار نشته دی او راضي کوي به او هر یو سړی څه دی د خپلې ګناه والا اظهار الله ته وکړي یا الله د ما ګناه خو ما ته معلومه دی او تا ته معلومه دی که چا ته نه دی معلومه ما ته د ما دا ګناه معاف کړي او ته رانه رضا شي او مونه دغه وبا څه دی لرې کړي او نور رحمتونه برکتونه هغه په مو باندې رانازل کړي ټول به انشاءالله کوشش کوو که نه الله جل جلاله مو ته عمل کولو توفیق نصیب کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك